غرور کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور غرور کرنے والے کی سزا کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس کو دے دیتے ہیں۔ ایک شخص نوجوان جس کا نام شکیل تھا، وہ شکیل اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتا تھا، بالکل ہٹا کٹھا نوجوان تھا، جسم کے اندر طاقت تھی اور جوانی تھی، اچھی باڈی تھی اور اپنے آپ کو اپنے محلے کے اندر میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھا کرتے تھے۔ وہ اپنے گلی محلوں میں چلتے تھے تو غرور کے ساتھ چلتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو میرے جیسے باڈی، میری جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں اور سب سے زیادہ دلیر میں ہوں، اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے لوگ ان سے کہتے تھے کہ اے شکیل تم غرور کیوں کرتا ہے، تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور کیوں سمجھتے ہو؟ لوگ سمجھاتے تھے لیکن وہ اپنے غرور پن سے باز نہیں آتا تھا۔ اس طرح سے وہ غرور کیا کرتا تھا کہ لگتا تھا کہ اس کے گاؤں کے اندر میں اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کے اندر میں اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوتا ہے، اس کے گاؤں کے پاس میں ہی ایک قبرستان پڑتا تھا، یعنی اس کے بستی کے پاس میں ایک قبرستان پڑتا تھا، تو لوگ اس قبرستان سے پار ہو کر کے جانے میں ڈرا کرتے تھے۔ اس کے گاؤں کے لوگ قبرستان کو نہ ہوتے ہوئے بلکہ دوسرے راستے سے جاتے تھے، لیکن شکیل لوگوں سے کہتا تھا کہ تم لوگ قبرستان کے راستے سے جانے سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں تو نہیں ڈرتا، میں چلا جاؤں گا، اور وہ روز جاتا بھی تھا اور روز آتا بھی تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اسی طرح سے اسی قبرستان کے راستے سے ایک کسان اپنے کھیت کا کام کر کر کے آ رہا تھا، اس کو کھیت میں کام کرتے ہوئے رات ہو گیا، اس کے پاس میں کوئی چراغ یا کوئی ٹارچ وغیرہ یا کوئی بھی جلانے کا سامان نہیں تھا۔ انہوں نے اندھیرے میں ہی اپنا راستہ جو ہے دھیرے دھیرے چلنا شروع کر دیا۔ اسی راستے سے وہ کسان چلنا شروع کیا جس راستے میں قبرستان پڑا کرتا تھا۔ قبرستان کے پاس آتے ہی آتے ایک گڑھے کے اندر میں اچانک گر گیا۔ گرنے کے بعد میں وہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا اور گڑھے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا کہ کس طرح سے ہم اس گڑھے سے نکل جائے اور ہماری جان بچ جائے۔ وہ ڈر گیا کہ اب میرے ساتھ میں کیا ہوگا۔ وہ اچھلنے لگا، کودنے لگا اور چلانے لگا کہ کس طرح سے ہم اس گڑھے سے باہر نکل جائے۔ وہ ڈر گیا تھا، بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ جب وہ اچھلتے اچھلتے اور چلاتے چلاتے تھک گیا، انہوں نے سوچا کہ اب میں اس گڑھے سے باہر نہیں نکل سکتا، تو آخرکار وہ تھک کر کے اسی گڑھے کے اندر میں سو گیا، اس کو نیند آ گئی۔ اب یہ نوجوان جس کا نام شکیل تھا، اسی رات میں قبرستان کی طرف سے وہ بازار جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں وہ اسی گڑھے میں گر گیا جس گڑھے میں کسان گر گیا تھا۔ اب وہ جیسے ہی گرا گڑھے کے اندر میں وہ باہر نکلنے کی کوشش کیا، بہت طاقت لگایا، اچھلنے لگا، کودنے لگا، سوچا کس طرح سے اس گڑھے سے باہر نکل جاؤں۔ جب اس کی طاقت کام نہیں آئی، اس کا دماغ کام نہیں کیا، وہ کافی ڈر گیا تھا، وہ بہت زیادہ دہشت زدہ میں آ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا، اب کس طرح سے میں اس گڑھے سے باہر جاؤں گا؟ انہوں نے سوچا کہ میں کسی قبر کے اندر میں گر گیا ہوں، اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن جب نہیں نکل پایا تو وہ تھک گیا۔ تھکنے کے بعد میں وہ شکیل جو اچھل رہا تھا، باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اسی وقت میں اس کسان کا نیند کھل گیا، اور آہستہ سے نیند میں ہی اس کسان نے شکیل سے کہا کہ اے نوجوان، باہر نکلنے کی کوشش مت کرو، میں نے کوشش کیا لیکن میں نکل نہیں سکا، تم اس گڑھے سے باہر نکل نہیں پاؤ گے، اس لیے تم بھی بیٹھ جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔
रात को गुजार करके तुम इस गड्ढे से बाहर निकल जाना। वो नौजवान ने जब ये बात सुनी तो उसको लगा, यानी शकील ने जब ये बात सुनी तो उसको ये लगा कि ये कब्र से कोई शख्स बोल रहा है, कोई शख्स मुझे कब्र से आवाज दे रहा है। ये सुन करके वो और ज्यादा डर गया, बहुत ज्यादा दहशत ज़दा हो गया। अचानक चकरा करके वो जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद में उसका हार्ट फेल हो गया। उसके बाद वो उसी टाइम उसी वक्त में मर गया। जब रात गुजर गई तो किसानों ने ये वाकया सारे लोगों से सुनाया और सारे लोगों से कहा कि इस तरह ये वाकया हुआ, और जो है ये नौजवानों को मैंने कहा तुम इसी गड्ढे के अंदर में रह जाओ, सुबह हम निकल करके वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। हमको लगता है कि वो ज्यादा डर गया था, इसलिए वो खौफजदा हो करके उसका हार्ट फेल हो गया। कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही दिलेर क्यों ना हो, अपनी जवानी पर, अपनी ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, अपनी दौलतों पर गुरूर नहीं करना चाहिए, अपनी कुव्वत और अपनी ताकत पर, अपनी दौलत पर, अपने हुस्न पर कभी भी इंसानों को गुरूर नहीं करना चाहिए। एक गड्ढे में गिरने की वजह से वो नौजवान जो कि अपने आप को ताकतवर कहलाया करता था, वो नौजवान जो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा दिलेर समझता था, लेकिन एक गड्ढे में सिर्फ गिरने की वजह से उसका हार्ट फेल हो गया और वो उसी वक्त गड्ढे में ही गिर करके मर गया। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तुम जमीन पर चलते हो तो जमीन पर अकड़ अकड़ करके मत चलो, क्योंकि तुमको इसी जमीन के अंदर में दफन होना है। तुम इस जमीन पर जो चल रहे हो तो जमीन पर अकड़ अकड़ कर अपने पांव को मत रखो, बल्कि आहिस्ता से सादगी के साथ इस जमीन पर चलो। जब तुम अपने दिल और दिमाग के अंदर में, अपने नफ्स के अंदर में गुरूर को खत्म कर दोगे, अपने दिलो दिमाग में गुरूर नहीं रखोगे, तुम खूबसूरत हो, तुम ताकतवर हो, तुम जो है दौलतमंद हो, लेकिन अपने आप को दौलतमंद ना समझते हुए, अपने आप को खूबसूरत ना समझते हुए, अपने आप को ताकतवर ना समझते हुए अगर तुम जिंदगी गुजार रहे हो तो ये समझ लो कि तुम शैतान से बच करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। दोस्तों, हम गुरूर क्यों करें? जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं उसी मिट्टी के अंदर में हमें दफन होना है, उसी मिट्टी के अंदर में हमें जाना है और इसी मिट्टी के अंदर में हम चले जाएंगे। हमारा जिस्म सड़ जाएगा, गल जाएगा, हमारा जिस्म कोई काम का न रहेगा, हमारे खूबसूरत चेहरे मिट्टी के ढेर बन जाएंगे, हमारी आंखें धंस जाएगी, हमारे दिमाग फट जाएंगे, हमारे जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सारा जिस्म मिट्टी के अंदर में मिल जाएगा। कौन चीज पर तुम गुरूर करते हो? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, कि अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को कभी पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला गुरूर और घमंड करने वालों को पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, इसीलिए आगे अपनी जिंदगी के अंदर में ख्याल रखो कि कभी किसी बात पर गुरूर न करे। अगर तुम गुरूर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा अंजाम दुनिया ही के अंदर में दिखा देगा। अपनी जिंदगी में ख्याल रखिए, अगर अल्लाह ने तुमको जो भी चीज दिया है, चाहे आपको अच्छी जवानी दी है, चाहे आपको अल्लाह ने अच्छी जवानी दी है, जिस्म के अंदर ताकत है, आपकी बॉडी अच्छी है, आपके जिस्म अच्छे हैं, आप उस पर गुरूर न करें। अगर आपको अल्लाह ने दौलतें दी है, जमीन दी, गाड़ियां दी, कारोबार दी, तो आप न कारोबार पर गुरूर करें, न गाड़ियों पर, न मकानों पर, न बिल्डिंग पर गुरूर करें, क्योंकि अगर अल्लाह चाहे तो आपके चंद सेकंड के अंदर में दौलत को मिटा सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो आपके चंद सेकंड, अल्लाह ताला चाहे तो आपके खूबसूरती को चंद मिनट में बिगाड़ सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो आपके जिस्म को चंद सेकंड के अंदर में खराब कर सकता है और ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में ख्याल रखो, गुरूर से बचो और शैतान के कामों से, शैतान की बातों से बचो, कि अल्लाह ताला हम लोगों को और आपको गुरूर करने से बचाए। अल्लाह ताला शैतान के कामों से बचाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दूसरों तक ये वीडियो को पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो इसी तरह का आपको मिलती रहे और आपका ईमान तरोताज़ा रहे।